Today we will learn the third part of the second unit A reading True Height. In this lesson, there was a disabled man, his name was Michael Stone. He was going to compete in the pole vault. He was a nice player, athlete, and it is the ultimate game to him. That means final test. It decides the career of the Michael Stone as a pole vaulter. So he was feeling so much tension. So now he is trying to do pole vault. How much feet it was at the pole? 17 feet. Now we will start our lesson. That was 3 inches higher than his personal best. He already did 14 feet inches pole vault. Now it was raised to 3 more feet. That is totally 17 feet. ఆల్రెడీ అతనమ్మ 14 అడుగులు పోల్ వాల్ట్ చేసి రికార్డ్ స్థాపించాడు. ఇప్పుడు ఫైనల్ టెస్ట్లో ఇంకొక 3 అడుగులు పెంచారు పోల్ వాల్ట్ ఎత్తుని. ఆ 17 అడుగులు చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు. Michael Stone confronted the most challenging day of his pole vaulting career. See, Michael Stone confronted means control his stress and everything. So, control and barely టెన్షన్ ఎంత టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నాడో అంత టెన్షన్ని అణుచుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మైకిల్ స్టోన్ దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్ఫ్రాంటెడ్. టెన్షన్ అణుచుకోవడానికి, టెన్షన్ బాగా పడుతున్నాడు, దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాడు. స్ట్రెంగ్తెన్ ద మోస్ట్ challenging day of his pole vaulting career. Why he was so confronted? Because it was the most challenging day. It is the important day to make him as a excellent athlete in pole vault. Okay. He decides his career. That's why he was feeling very tension. The stands were still filled with about 20,000 people. Stands means where people can see the place. That is called a stands or gallery. Fully packed. How many people are there to see that competition? Nearly 20,000 people. Even though the final race had ended an hour earlier, they thought it will take much time for the ultimate test. But the final test was ended with more than expected time. Within that expected within less time, more than they expected. అంటే వాళ్ళు ఊహించిన సమయం కంటే ముందే ఆట విజయవంతంగా ముగిసింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మైకిల్సన్స్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద పోల్ వాల్టింగ్. సో హిస్ ఎయిమ్ ఈస్ టు డూ ద 17 feet high pole vault. Next, the pole vault is truly the pole vault is truly the glamorous event of any track and field competitions. See, what was very glamorous and event of any track or field competition? Pole vault. So pole vault అనేది సో గ్లామరస్ ఈవెంట్, చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రాక్, అసలు ఎక్కడ ఆడినా సరే ఆ ట్రాక్ మీద, ఆ ట్రాక్ అంటే ఆడేటువంటి ఆ ప్లేస్ వాళ్ళు గీస్తారు గీతలు, ఆ ప్లేస్ ట్రాక్ చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఫీల్డ్ కాంపిటీషన్స్, వాళ్ళు ఆ తలపడే విధానము, ఇవన్నీ కూడా ఆ స్థలం అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా గ్లామరస్గా అనిపిస్తుంది. చూసే కొద్దీ చూడాలనిపిస్తుంది. The sportsman combines the grace of gymnast with the strength of bodybuilder. What an athlete of pole vault need? 2 qualities. What are they? Gymnastic and bodybuilding. So he must be, the person who plays pole vault must have know the gymnastic and body
how to build their bodybuilder. He has to be bodybuilder. ఓకే, అంటే శరీర సౌష్ఠవం బాగా ఉండాలమ్మ వాళ్ళకి. అలాగే జిమ్నాస్టిక్ సాముగరిడీలు అంటే కర్రతో చేస్తారు. మొన్న ముస్లిం రీసెంట్లీ వన్ ఓల్డ్ ఉమన్ ఇన్ యూట్యూబ్ క్రియేటెడ్ ఎ సెన్సేషనల్ ఫైట్. సాముగరిడి చేసింది ఆవిడ కర్రతోటి. సో మెనీ వ్యూస్ ఆర్ దే ఫర్ హర్. ఆమె ఆ సాముగరిడి ఎన్నో వందల మంది చూశారు, దాన్ని వేల మంది చూశారు. సో లైక్ దట్ ఓన్లీ దిస్ గేమ్ ఆల్సో. వాట్స్ దట్? పోల్ వాల్ట్. Next. So the pole vault persons they must know gymnast and strength of bodybuilder. బాడీబిల్డర్కి ఎంత పటుత్వం ఉంటుందో అంత పటుత్వం ఉండాలి పోల్ వాల్ట్ చేయడానికి. అంటే బాడీ బిల్డర్ అయి ఉండాలి. ఓకే. పోల్ వాల్టింగ్ ఆల్సో హ్యాస్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. థర్డ్ క్వాలిటీ ఇట్ నీడ్స్. వాట్స్ దట్? Some more or less pole vaulter should try to fly. He has the habit of fly. ఎగిరేది ఎంత కొంత ఎగరగలిగి ఉండాలి గాలిలో. దట్ ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ ద పోల్ వాల్ట్ అథ్లెట్. అర్థమవుతుందమ్మా? పోల్ వాల్ట్ చేసే వాళ్ళకి సామగ్రి తెలియాలి, మంచి బాడీ ఫిజిక్ ఉండాలి, బాడీ బిల్డర్గా ఉండాలి. థర్డ్ క్వాలిటీ ఏంటి? ఎగరగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. అవలీలగా గాలిలోకి కొంతవరకన్నా ఎగరగలిగే సామర్థ్యం ఉంటే దాన్ని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. దెన్ ఓన్లీ ద అథ్లెట్ కెన్ బికమ్ యాజ్ ఎ పోల్ వాల్టర్. ఓకే, గుడ్ పోల్ వాల్టర్. సో అండ్ థాట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ యాజ్ హై యాజ్ 2-storied బిల్డింగ్. ఎగరటం అంటే ఎంత అనుకుంటున్నారు? 1 అడుగా, 2 అడుగుల, 3, 10 కాదు. ఇట్ ఈస్ యాజ్ హై యాజ్ 2-storied బిల్డింగ్. See children, 1-storied building, we will see the 6 plus 6, 12 inches high. 2-storied building needs more or less 17 or 15, 14 feet high. So that much height they have to do pole vault. So they must have the capability flying up. How far? Just 2-floored స్టోరీడ్ బిల్డింగ్. 2 అంతస్తుల భవనం ఎంత ఎత్తుంటుందో అంత ఎత్తి ఎగరగలిగినంత సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి పోల్ వాల్టర్. ఎగరటం అంటే ఇట్లా కాదు, 1 మీటర్ 1/2 మీటర్ కాదు. is a mere fantasy to anyone watching such an event. Oh, Superman చూస్తామా, will see very happily the Superman how he was flying in the air. So in pole vaulting also, when the person is doing this gymnastic and bodybuilder trying to find grip and do flying in the air, it is so beautiful, so glamorous to see that event. సో చక్కగా కర్రతోటి సాము చేస్తూ, ఆ కర్రతోటి ఎక్కుతూ, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ, బాడీ బిల్డ్ చేసుకుంటూ, గ్రిప్ పట్టుకుంటూ గట్టిగా ఎగిరేటువంటి సామర్థ్యం చూడాలి అంటే 2 కళ్ళు చాలు, అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆట. వాచింగ్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ మీన్స్ సచ్ అన్ ప్లే. హియర్ ఈవెంట్ మీన్స్ ప్లే. టుడే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ Michelson's reality and dream. Today it is not only Michelson's reality and dream. Michelson, from his childhood, he dreamed fly and fly. ఎగరాలి అని కలగన్నాడు. Michelson, the disabled athlete, pole vault athlete. From his childhood, he had ambition to fly and dream. In the dream, he flies so high. It is quest. It is his quest. ఫస్ట్ మీన్స్ తపన. ఎగరాలి ఎగిరి సాధించాలి అనే తపన చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది. ఎవరికమ్మా? మైకిల్స్టన్కి. కాస్త చిన్న వయసులోనే ఏర్పడింది ఆ పునాది. గాలిలో ఎగరాలి ఏదో సాధించాలి అని. ఇట్ ఈస్ హిస్ క్వెస్ట్. సో హిస్ క్వెస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఫుల్ఫిల్ టుడే. ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్ టెస్ట్. సో అతని టెస్ట్ ఈ ఆట ద్వారా
నిర్ణయించబడుతుంది అతని జీవితం, కెరీర్. As long as Michael could remember, he had always dreamed of flying. From the childhood, as he was growing, he always dreamed of flying. చిన్న వయసు నుంచి, ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి, వాట్ డిడ్ హీ డ్రీమ్? ఫ్లయింగ్ సో అండ్ సో హై. ఇంకెంత ఎగరగలను, ఇంకెంత ఎగరగలనని ఆలోచించేవాడు. చాలా మైకిల్ గుర్తున్నంత వరకు తను ఎలాంటి కలలు కనేవాడు, ఎగరాలని. అలాగే ఎగరటానికే ప్రయత్నం చేసేవాడు. Michael's mother read him numerous stories about flying. His mother gave him inspiration by reading the numerous stories, means number of stories by flying, about flying. ఎగిరేటువంటి వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలు, ఎగరటంలో విశిష్టతను గురించి కలిగిన కథల్ని వాళ్ళమ్మ రకరకాల కథల్ని వాటి గురించి చదివి వినిపించేది. రెక్కలతో ఎగిరేటువంటి, అంటే పక్షులు కానీ మనుషులు కానీ ఎవరైనా సరే ఎంత సామర్థ్యంతో ఎగరగలరో ఆటల్లో, అలాంటి కథల్ని ఆవిడ చక్కగా వినిపించేది కొడుక్కి. అండ్ ద థాట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ యాజ్ ఎ her excitement and passion for details made Michael dream full of color and beauty. See?